चैतन्य महाप्रभु, गौरांग, नामदेव, तुकाराम, अत्रि ऋषि, अनुस्या ए लोकोए संसारमा तो हता पण मुख्य कर्तव्य पोतानुं परमात्मा शांति प्राप्त करवानुं ए रोज चालू राखता था। तो ये परमात्मा शांति पामवानुं मुख्य कर्तव्य करे एना संसारी काम पण सरळताथी थई जता अने मुख्य काममां ए सफल थई गया। सर्दीना दिवसों सती अनुस्याए बनाव्युं मेथी पाक। नारदजी आया, नारायण 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 करता कि नारद बहु दिवसे आव्या भाई, मैं बदाम पलाड़ी राखी पछी बराबर लसोटी एकदम माहो बनाव्यो एनो अने मेथी पलाड़ी राखी 500 ग्राम मेथी होय तो 800 ग्राम लोट ए रीते पलाड़ी मेथी अने मैं मेथी पाक बनाव्यो अने एमां मनका द्राक्ष पण नाखी, काळी द्राक्ष पण नाखी, गुंदर पण नाखी। आ 2 लाडू खाई जो ने भाई, नाना नाना छे। नारदजीए लाडू खाधा तरर केवो हो मेथी पाक आवो होई शके? मेथी पाक थी तो जीभने स्वाद आव्यो पण मारुं हृदय गदगद थाय छे अने मारा चित्तमां तो भगवत रस आवा लाग्यो छे। मां आ कई रीते बनाव्यो छे के नारद मंत्र मळे ने त्यारे वैखरीमां होय, पछी जप करता करता होठमां जप थाय एटले मध्यमा कहेवाय, पछी ए मंत्र कंठमां के हृदयमां जप थाय त्यारे पश्यंती अने पछी एना अर्थमां मन शांत थाय, ध्यानस्थ थाय एटले परामां पहोंचे। हवे मुख्य कर्तव्य छे के आ जीवात्मा मंत्र दीक्षा लई वैखरीथी मध्यमा, मध्यमाथी पश्यंती, पश्यंतीथी परामां आवे तो एनुं मुख्य कर्तव्य पूरुं थाय। एटले सती अनुस्या देवीनुं मुख्य कर्तव्य अने लौकिक कर्तव्य बे सफल थया। हवे जेना ए कर्तव्यो सफल थया तो एना रोमकूपथी जे कंई मेथी पाक बन्यो एनी दृष्टि जे मेथी पाक उपर पड़ी अने एमना हाथे नारदजीने मेथी पाक मळ्यो एटले नारदजीना हृदयमां आनंद आनंद थवा लाग्यो। एनुं कारण छे के आपणे संतने वंदन करीए छीए तेनी दृष्टि आपणा पाछला मगज उपर पड़े तो आपणा विचारो उन्नत थाय। संतना चरणे आपणे स्पर्श करीए छीए तो एमना रोमकूपोथी पगनी आंगळीओने अंगूठाथी एमनी ओरा विस्तृत थती हो तो ए ओरा आपणने मळे। तो सती अनुस्याना हाथनी ओराने दृष्टिनी ओराथी नारदजी बहु ज गदगद थई गया। फरता फरता देव ऋषि नारद गया ब्रह्मलोकमां अने मां ब्रह्माणीए कह्युं के दीकरा बहु दिवसे आव्यो, शुं खावुं छे? ले आव खाते। केवुं लाग्युं मैं आ खवराव्युं तने? के मां तो मां छे पण सती अनुस्याना हाथनी ए 2 लाडूड़ीओ गजबनी छे। मां सती अनुस्यानी साधना एनुं ध्यान ने शांतिथी एमना हाथनी प्रसादीए मारा हृदयमां आम ईश्वरीय आनंद छलकावी दीधो। मां शुं कहेवुं, भले संसारमां मृत्युलोकमां रहे छे सती अनुस्या पण एनी साधना, एनो मौन, एनुं ध्यान, एनुं मुख्य कर्तव्य गजबनुं छे। मां आप तो ब्रह्मलोकमां छो पण कलियुगमां ना पृथ्वीलोकमां कर्मभूमिमां रहती देवीए तो गजब करी बताव्युं। हवे स्त्रीनी जात, एक स्त्री बीजी स्त्रीनी प्रशंसा बहु सहन ना करे, ચોટલો ખેંચવાનું તો કરે પણ પ્રશંસા જલ્દી બહુ સહન ના કરે। 4 મળે ચોટલા ને કૂટે કોઈના ઓટલા। બ્રહ્માણીને ખૂંચ્યું કે અરે કે મારા કરતા ક્યારે માં તમે તો માં છો, મારા માં તો માં પણ સતી અનુસ્યા આગળ તો માં તમારો ક્લાસ જ નહીં। લે એવું છે કે હા એવું છે। એ બાઈ તો પ્રભાતે ધ્યાનમાં રહે અને એ ધ્યાન કરનારના તો પાપ નાશ થાય, ધ્યાન કરનારની તો આત્મ ઉન્નતિ થાય। નાસ્તિ ધ્યાનમ સમમ તીર્થમ, ધ્યાન સમાન કોઈ તીર્થ નથી। મોટા મોટા તીર્થના દેવો પણ ધ્યાન કરતા યોગીના દર્શન કરવા આવે। એ બાઈ એવી મહાન થઈ ગઈ છે। અત્રિ ઋષિના ધર્મપત્ની સતી અનુસ્યા દરરોજે પ્રભાતે ઉઠીને ધ્યાનસ્થ રહે। કામ કરતી વખતે પણ કામ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે, મન એમાં પરવાય છે, પણ મનને જાણનાર હું છું, મારો આત્મા અમર છે। કામ તો થયું એ પહેલાં પણ હું હતો અને કામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે પણ હું છું, અને કામ પૂરું થયું તે હું કોણ? કોણે કામ કર્યું એમ કરીને શોધે છે તો પોતાના આત્મામાં ડૂબકી આવી જાય છે। એટલા ઉચ્ચ કોટીના મહાન આત્મા છે કે એટલે
સતી અનુષ્યાનો એટલી બધી પ્રશંસા છે કે હા, નારદજી જોયું કે બરાબર તીર વાગ્યું છે, નારદજી તો ઉપડ્યા, નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ગયા વૈકુંઠમાં ને લક્ષ્મીજીએ કંઈક આપ્યું. કેવું લાગ્યું કે ઠીક, મારી બાએ આપ્યું તો એવું ને એવું છે. પણ સતી અનુષ્યાએ જે 2 લાડુ આપ્યા, ઓહો ગજબની વાત છે. એ તો પ્રસાદી હતી, મહાપ્રસાદી હતી. જેમ યોગી પોતાના શિષ્ય ઉપર દ્રષ્ટિથી કંઈક વરસાવે ને, એમ માએ તો સ્પર્શથી મારા હૃદયમાં ભગવત રસ વરસાવી દીધો. 4 પ્રકારે ગુરુની કૃપા પ્રવાહિત થતી હોય છે, અને 4 પ્રકારે કૃપા કરવાનું સામર્થ્ય હોય તો સત્ય અનુષ્યામાં છે. तो संकल्प से, स्पर्श से, प्रसाद से दूर बैठे, चारों सती अनुष्या में वो 4 प्रकार की कृपा करने की शक्ति. मेरे पर तो माँ की कृपा है. બ્રહ્માણી તમારા માં ને એ તો શરીરના માં, પણ ખરા માં તો જે ભગવાનના રસમાં આગળ વધારે એ મારા માં. લક્ષ્મીજી કે હું માં નહીં, કે તમે માં ખરા, ભગવાન નારાયણના લક્ષ્મીજી છો, માતા તો છો, પણ એ માતા તો ગજબના ખરા માતા કે જે ભગવત રસ જગાડી દે. કે મારા કરતા પણ એ વધારે ખરા, કે હા મુખ્ય કર્તવ્ય નિભાવ્યું છે, એ ખરા માતા. નારદજીએ જોયું કોણી બરાબર કોકરો વાગ્યો છે. નારદજી ચાલ્યા, નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ગયા શિવલોકમાં. બેટા નારદ, બહુ દિવસે આવ્યો કે આ વસુંધરા ઉપર વિચરણ કરતા કરતા એમ કરીને સતી અનુષ્યાની વાત શરૂ કરી. કેવું છે કે હા, અરે કે મારી બાએ મને ખવડાવ્યું, મારી લક્ષ્મીજી દેવીએ મને આપ્યું, પણ સતી અનુષ્યા તો માં તમારા જે પકવાન છે ને, ઠીક તમે તો યોગ શક્તિથી પકવાન લાવીને દીધા, પણ એને તો જાતે બનાવ્યા, અને એમાં એનો જે સત્વ છે, એના ધ્યાનનો પ્રભાવ છે, એ તો માં ગજબ નથી. જે ધ્યાન, જે સત્વ માટે ભગવાન શંકર સમાધિ કરે છે, શિવજી જેમાં ધ્યાનસ્થ રહે છે, એ પરમાત્મામાં એ માતાજી ડૂબી શકે છે. જે બ્રહ્મમાં શિવજી સમાધિસ્થ છે, એવી સમાધિ સતી અનુષ્યા જપ કરતા કરતા શાંત થઈ જાય છે અને ત્યાં પહોંચી જાય છે. એટલે એમની તો મહિમા નિરાળી છે. તમે 3 દેવીઓ છો, બરાબર છે, શિવજીના કારણે આપનું નામ છે, માં બ્રહ્માજીના કારણે પૂજાય, લક્ષ્મીજી વિષ્ણુના કારણે ને એમ બી, પણ સતી અનુષ્યા, ઓહો માં શું વાત કરું. એમનું તો નામ લઈને જે ધરતી ઉપર ઊભો છું ને, એ ધરતીના રજકણો માથે ચડાવવાની ઈચ્છા થાય કે એવું કે નારદજી જોયું કે બરાબર થયું છે. નારદજી કે નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ખાલી તમે રાજકારણ જાણો છો એવું નહીં, નારદજી બી જાણે રાજકારણ. કયો કોકરો ક્યારે ક્યાં મારો, અને કયોનો કોકરો ક્યાં વાગે ને ક્યાં થાય, એ બધું નારદજી મનોવિજ્ઞાન જાણતા હતા. ચૂંટણીમાં કયો નેતા વધારે સરળતાથી જીતે ખબર છે? નેતાને જે આવડત હોય ને, કેવી કે એના કાર્યકર્તાઓને પૂછે કે શું છે, કેમનું છે, વાત વાતમાં જાણી લે કે અહીંયા પાણીની તકલીફ છે, અહીંયા રોજીરોટીની તકલીફ છે, અહીંયા જાતિવાદનો પ્રભાવ છે, અહીંયા એ અમુક જાણીને પછી ભાષણ શરૂ કરે કે અહીંયાના લોકો સારા થોડા વખાણ કરીને પછી એમને આ તકલીફો છે ને એ ચલાવી લેવાય નહીં. જયરામજી કી. અને હવે આપણે, તમે મારા હાથ મજબૂત કરો તો અમે આ કરી દઈશું, આ કરી દઈશું, આ કરી દઈશું. વર્તમાન સ્થિતિના દુઃખ એમના ઉજાગર કરવાના અને એમાં મસાલો નાખવાનો અને ભવિષ્યના લાડવા પીરસવાની વાત કરવી, એ નેતાના ફાળે વોટ આવે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. માણસ મુખ્ય કર્તવ્યથી જો ચ્યુત થાય ને, તો એનું સામાજિક કર્તવ્ય, વ્યવહારિક કર્તવ્યમાં બી ટકી શકતો નથી વધુ સમય, એમાં ગોથું ખાઈ જાય છે. એટલે હું તમને સલાહ આપું છું કે તમે મુખ્ય કર્તવ્ય, જેમાં તમારી ઇન્દ્રિયો, તમારું મન, તમારું જીવન રાતે પુષ્ટ થાય છે, અને સવારે જેની સત્તાથી તમારી આંખો જુએ છે, કાન સાંભળે છે, હાથ કામ કરે છે, પગ ચાલે છે, એ પરમેશ્વરની સત્તામાં તમારી ડૂબકી મારવી એ તમારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. જેટલો જેટલો માનવ મુખ્ય કર્તવ્યને ભૂલે છે, તેટલો અશાંત થયો છે, દુઃખી થયો છે, આતંકી થયો છે, ખૂંખાર થયો છે, અથવા શોષિત થયો છે. કોઈ આતંકી થયા છે તો કોઈ સજ્જનો શોષિત થયા છે.
મુખ્ય કર્તવ્યથી જેટલા વિમુખ થાય માનવ એટલી અશાંતિ વધે. પછી કાયદા ઉપર કાયદા ઘડો, જાસૂસ ઉપર જાસૂસ રાખો અને સબસિડીઓ પર સબસિડીઓ આપો તોય દુઃખોનો અંત થવાનો નથી. ગમે એટલી સબસિડીઓ મળે પણ માણસ પોતે સંયમી ના થાય ને દારૂ પીને પડ્યો રહે બૈરાને દેતો હોય તો એની પાસે લક્ષ્મી શું ટકે? સુખીને જોઈને ઈર્ષા કરતો હોય ને એ લડાઈ માં દંગાને બીજાના ટાંટિયા ખેંચીને બીજાને દુઃખી કરીને કોઈ સુખી થતો એ વાતમાં માલ નથી. તમે પહેલાં અંદર સુખી થવાનું શીખો અને બીજાને સુખી કરવાની ભાવના કેળવો એટલે તમારા બે હાથમાં લાડુ. એવરી એક્શન ક્રિએટ ઇન રિએક્શન. તમે જે આપો છો ફરી ફરીને એ જ તમારી પાસે આવે. મેં તો કેટલી વહુઓને જોયા જે સાસુને મેણા મારે ને સાસુને હેરાન કરે ને એ વહુઓને મેં જોઈ મારી નજરે કે એમની વહુઓ એવી આવી કે છઠ્ઠીનું દૂધ યાદ આવી ગયું કે લે शक्कर खिला शक्कर मिले, औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाती है, सासू को डाले चक्कर में वो खुद बहू चक्कर खाती है. એટલે જે વહુઓ હોય દેવીઓ બેટા ધ્યાન રાખજો, સાસુ મા તુલ્ય એનું હૃદય દુભાય નહીં તો મુખ્ય કર્તવ્યથી પતન થાય આપણું. અને જે દીકરાઓ એમના બાપાને સુખી રાખે એમના દીકરા સારા, અને જે દીકરા એમના બાપાને કન્નડગત કરી એમના દીકરાએ હવાઈ છાપાયા. એ બી મેં જોયું. લો તમે પણ જોયું હશે. અને ઘણી જગ્યાએ કોઈ તમે સારું કર્યું છતાંય તમને નઠારા ફળ ભોગવવા પડતા હોય તો આ જન્મનું નહીં, નઠારા ફળ કોઈ બીજા જન્મનું ફળ છે, એને વીતવા દો. કર્મ કરને में सावधान, फल भोगने में प्रसन्न रहो के बीत रहा है. तो फरियाद मत कर, ईश्वर को धन्यवाद दे कि हमारा कई जन्मों का गुजरने वाला था, इसी जन्म में पसार हो रहा है. धृतराष्ट्र કહે છે કે મારા 100 દીકરા મરી ગયા કેશવ, અને મારી આ શંકાનું સમાધાન શ્રી કૃષ્ણ તમારા સિવાય કોઈ નહીં કરી શકે. શ્રી કૃષ્ણ યોગ બળથી જોયું કે તમે હંસના બચ્ચા 100 એનો કીમો બનાવીને હડપ કર્યા હતા. એ 100 નિર્દોષ બાળકોની હત્યાનું ફળ 100 જન્મ સુધી ભોગવવાનું હતું, પણ એ મારા દર્શન મારા વચનો સાંભળવાના કારણે તમને એક જ જન્મમાં આ 100 દીકરાઓની હત્યાનું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. હવે તમે દુઃખી ના થાઓ, પણ તમે પ્રારબ્ધને વિધાતાને ધન્યવાદ દો કે 100 જન્મ સુધી રીબાવું હતું, એક જ જન્મમાં 100 ઝાટકા લાગી ગયા. એટલે તમને કોઈ દુઃખ આવે તો એ વખતે ભગવાન તમે આવું કર્યું ને તમે તેવું કર્યું નહીં, તમારી કૃપા મારો પ્રારબ્ધ કપાય છે. સુખ અને અનુકૂળતા મળી તો એને ધન્યવાદ દો કે સુખ અને અનુકૂળતા આપીને તું મારો ઉત્સાહ વધારે છે. દુઃખ અને પ્રતિકૂળતા મળી તો એને કહો કે દુઃખ અને પ્રતિકૂળતા આપીને તું મારો વૈરાગ્ય વધારે છે. જેવો તેવો છું તારો છું, તારી ભક્તિનું દાન દેજે, તારી પ્રીતિનું દાન દેજે, તારા સત્સંગનું દાન દેજે મારા વાલુડા. सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, दोनों बीतन दीजिए, प्रभु को तू पहचान, प्रभु को तू पहचान. हरि 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 ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम. ગુરુજીએ પૂછ્યું, શિષ્ય કઈ શંકા હોય તો બોલ. કે ગુરુજી એક જ શંકા છે કે શ્રી રામચંદ્ર અને રાવણમાં ફેર શું? રાવણ પુલસ્ત કુલમાં પુલસ્ત ઋષિના કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલો, અને રામજી ક્ષત્રિય કુલમાં, રઘુવંશ કુલમાં. કુલ તો બંનેના ઊંચા, વિદ્વાન બંને હતા, પણ રાવણ દર 12 મહિને દીવા સળાઈ, અને રામજી ભય પ્રગટ ગોપાલા, દીન દયાલા, કૌશલ્યા હિતકારી. શ્રી રામચંદ્ર કી જય, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ કરીને લોકો ઠેઠ દિલ્હીની ગાદીએ પહોંચી ગયા. રામજી હતા ત્યારે હતા, પણ એમના નામથી અત્યારે લોકોની સરકાર તૈયાર થઈ જાય છે. ગાદીઓ ને ગાદીઓ, હા હા હા.
રામ નામની ભારે મહિમા છે. મદન મોહન માલવીયજીએ એકવાર બરાબર ખભો હલાવી અને पंडित नेहरू કહ્યું હતું કે नेहरू देख ले तू जरा, ये इलाहाबाद में इतनी भीड़ है, देख, अगर भारत पे राज्य करना है तो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको उखाड़ के फेंक देंगे वो श्रद्धालु लोग. नास्तिक ने अश्रद्धालु हजारों ने श्रद्धालु 10 હોય ને તો શ્રદ્ધાલુનો સંકલ્પ વધારે પાવરફુલ થાય, ભલે વોટ બેંકનો જમાનો હોય તોય. હવે એક પ્રેક્ટિકલ જોઈ લેજો, નેતાઓ બેઠા છે એટલે ધ્યાનથી સાંભળો. એક માણસ બીજા માણસ સાથે તું મેમાં ઉતર્યો છે, બે માણસની બોલાચાલી ચાલુ છે, ઝઘડો થયો છે. એમાં એક સીધો માણસ છે બિચારો અને બીજો હરામી છે. હવે તમારો એની સાથે લેવા દેવા નથી, પણ જે હરામી છે એના માટે તમે કંઈ નથી કરતા છતાંય અંદરથી ચાલુ થઈ જશે હરામી માટે નાલત, અને સજ્જન માટે તમારા શુભ સંકલ્પો ચાલુ થઈ જશે. તમારો કોઈ રિશ્તો નાતો નથી, પણ સજ્જન માટે તમારા હૃદયથી સિમ્પેથી સારા સંસ્કાર સારા આંદોલન ત્યાં જશે, તમને ખબર બી ના હોય. અને હરામી માટે તમારા માટે તો કોઈ મળવો જોઈએ, આ તો મારી એરિયા નથી ને, આ તો હું ગુજરાત છે ને, મારા જાબવામાં આવ્યો ને તો ટોંટિયો કપાઈ નાખવાનો હતો, મારા માણસોને કંઈ ને કહે તો બરાબર ફિટ કરાય તો કહે. તો તમે ભલે ત્યાં જાબોમાં ફિટ નથી કરાવતા, પણ અત્યારે જોવામાં તમે એને ફિટ થવાના ઘણા ઘણા આંદોલનો આપી દીધા. એવામાં જે નબળો માણસ છે એને બળ આવ્યું તમારા જેવા લોકોના સંકલ્પ, એટલે પેલા નબળાએ ઉઠાઈને પથ્થરો સબળાના ભોડે દીધો ને લોહી. હવે ફરિયાદ નોંધાશે એટલે નબળાના માણસે નામે નોંધાશે, પણ એ નબળાને સબળતા તમે આપીને હરામીને ભોડા ઉપર માર પાડવામાં તમારો હાથ બહારથી નહીં અંદરથી ખરો. ખરો કે નહીં? બોલો, ખરો કે નહીં? હા, તો આ સંકલ્પોની દુનિયા છે. એને તમે આડ્યા નથી, એને કંઈ બોલ્યા નથી, પણ તમારા હૃદયથી એને આંદોલન મળ્યા. હવે સાધારણ આંદોલનોથી આવું થઈ શકે, તો જેનું હૃદય ભગવાનમાં રમતું હોય એનો સંકલ્પને એના આંદોલનો કેટલું વાતાવરણ બનાવતા હોય, કેટલા પાવરફુલ હોય છે. એટલે સારા માણસ, માતા છે, પિતા છે, ગુરુજનો છે, એમના આશીર્વાદ ભલે એ પ્રત્યક્ષ ના હોય છતાં એમના આશીર્વાદ ને એમના સંકલ્પો એમને આપણે સાચવતા આવડે ને તો આપણું ઘણું કામ સહેલું થઈ જાય. હવે મારા ગુરુજી અત્યારે મારી સાથે સાકાર રૂપે નથી, અથવા મને આજ્ઞા આપી આશીર્વાદ આપ્યા જાઓ સત્સંગ કરો, ત્યારે તો મને થયું કે હું કથા કરી શકી, કે જા કરો. હવે એમનો સંકલ્પ કેટલી બધી, કેટલા લાખો કરોડો અબજો લોકો સુધી સત્સંગનો પ્રસાદ પહોંચી ગયો. तो જેટલું मुख्य कर्तव्य, जितना मुख्य कर्तव्य निभाने में आदमी सफल हुआ है, उतना उसका संकल्प सामर्थ्य भी सफलता देने वाला हो जाता है. रामकृष्ण परमहंसे नरेंद्રની પીઠ થાબડી દીધી. જો લે વિદેશમાં બધા કેટલા ધર્મગુરુ ભેગા થયા, બધાને હચમચાઈ નાખ્યા ને વિવેકાનંદનું અત્યારે નામ ગવાય છે. એવી રીતે સતી અનુસૂયાનો પ્રભાવ नारद ત્રણેય દેવીઓને કહ્યો. तीनों देवियों ने प्रभाव सुना. अब तीनों देवियों ने अपने अपने देव को बोला कि कुछ भी करके सती अनुसुया के प्रभाव को कम करो. तीनों देवों ने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, वसुंधरा पर गए, कुछ लीला हो जाएगी. ત્રણેય દેવો પોતપોતાની પત્નીઓનો આગ્રહ જોઈ અને એમને કંઈક બોધપાઠ મળે ને આપણા માટે થોડો વિનોદ થઈ જાય એમ કરીને ત્રણેય દેવો ભેગા મળ્યા આબુ ગુરુ શિખરની નજીક. બ્રહ્માજી આપ ક્યાં હું આવું? નારદજી જરા ચેતાવી ગયા છે એટલે બ્રહ્માણી એ કહ્યું કે લક્ષ્મીજીએ મને કહ્યું છે, શિવજી આપ આવ્યા કે બસ મારી સાથે બી એમ, ચલો આપણે ભેગા મળ્યા, હવે શું કરીશું? કે ત્રણેય દેવોએ સંકલ્પ કર્યો, સાધુરૂપ થઈ જાય. એ જેમ સપનામાં તમે ઈચ્છો છો એવું બની જવાય છે, એવી રીતે દેવોએ સંકલ્પ કર્યો ત્રણોને. સંતવેશ ત્રણેય ભગવાન સાધુ બાબા બની ગયા. નારાયણ હરિ. નારદ વિષ્ણુજીએ કહ્યું અલખ નિરંજન. બ્રહ્મા
શંકરજીએ કહ્યું. ભિક્ષામ દેહી, બ્રહ્માજીએ કીધું કે ત્રણેય સાધુના અવાજ આયા, સત્ય અનુષ્યા ભિક્ષા લાવી. એટલે દેવો કહે છે કે हम ऐसे नहीं लेंगे भिक्षा, तुम अपना छाती का मर्म स्थान खुला करके फिर भिक्षा दोगी तो हम लेंगे, नहीं तो हम भूखे साधु चले जाएंगे. और साधु जिसके घर से भूखे जाते उसका पुण्य चला जाता है, प्रभाव चला जाता है. સારો માણસ નિરાશ થઈને ઘરેથી જાય ને તો એ સામેવાળા વ્યક્તિ માટે સારું નહીં. એટલે આપણા ઘરે સજ્જન માણસો આવ્યા હોય તેની ખૂબ આદર સત્કારથી પ્રસન્નતા લેવી જોઈએ. ઘરે તો ગમે તે આવ્યો હોય આપણી પાસે તો એનું મન સાચવવું જોઈએ. અતિથિ દેવો ભવ. અને આ તો સંત પણ આવી રીતે માગણી કરે, એસી માંગ કરતે. महाराज जरा ठहरो. सती गई अंदर, ध्यान करके देखा ये साधु वेश में अनधिकार चेष्टा करवा वाला કોઈ સાધારણ વ્યક્તિઓ નથી. ભગવાન બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ. હવે હું શું કરું? મુખ્ય કર્તવ્ય સતીત્વ નિભાવેલું, આત્મશક્તિ નો ખજાનો મેળવેલો, પાણી લીધું, મારું પાતિવ્રત અને મારી આત્મનિષ્ઠા ના આધારે આ ત્રણેય દેવો 6 મહિનાના બાળકો થઈ જાય. બેટા હવે મર્મસ્થાન ખોલીને ભિક્ષા બહારની શું, મર્મસ્થાનથી જ ભિક્ષા લો. વાલા કરો, વાલા કરો. ત્રણેય દેવોને પાન કરાવે, દૂધ પીવડાવે. અત્રિ ઋષિ આયા કે દેવી શું છે આ બાળકો? કે આપની કૃપાનો પ્રતાપ છે. ત્રણેય છોકરાઓ છે આપણા. આવી રીતે બ્રહ્મા વિષ્ણુ, અરે તું બી ખૂબ લીલા કરે છે. નારદજી જઈને વખાણ કર્યા છે ને એથી આવું થયું છે. ચાલો ત્યાં તો ત્રણેય દેવીઓ હજી આવ્યા નહીં. એકબીજાને મળીને કે કેમ શું કરીએ હવે, ચલો મૃત્યુલોક ઉપર ત્રણેય દેવીઓ આવી. નારદજી અમને તો ચડા કે મને આવું હતા ને મેં આગ્રહ કર્યો ને કે પાર્વતી કે મેં ભોળા બાબાને આગ્રહ કર્યો અને ત્રણેય ગયા હવે આયા નથી. એમ કરતા નારદને શોધતા ફરે. નારદ ઈશ્વર કા સંકલ્પ હૈ, ખૂબ યાદ કરો તો એ નારદજી પ્રગટ થયા. હમણાં પણ થોડા વર્ષો પહેલા નારદજી ક્યાંક પ્રગટ થયા હનુમાન પ્રસાદ પોદ્દારની આગળ કે અમે કાલે આવીશું. પછી સાધુના વેશમાં, પહેલા તો બ્રાહ્મણના વેશમાં આવ્યા ને પછી ત્યાં પોતાના અત્રિ અને નારદ પોતાના રૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા. તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ છોકરા થઈ ગયા છે. પણ એ છોકરા થઈ ગયા છે, નારદજીએ કીધું કે તે 6 મહિનાના છોકરા. એ લક્ષ્મી કહે છે કે હમણે અમને બીડાવ્યા ને હવે પાછું આવું થયું કે અમને બહુ ફસાયા. કે નારદ આમ નજીક આવજો તમે જરા. લક્ષ્મીજીની ઈચ્છા હતી કે નારદજીના હાથની જે વીણા લઈને એની ટાલ ઉપર મારું કે તે જ અમારું કરીશું, જેવા તેવા કરી આલો. નારદજી અરે તારી વીણા લાવજે ભાઈ, જોવું કેવી છે. નારદજી સમજી ગયા, તનરી જાણે મનરી જાણે. નારદજી જાણી ગયા કે લક્ષ્મીજી બોલાવે છે, ભાઈ આમ આવો. અને પછી મારા ટાલ ઉપર જ માતાજી ઠોકશે. નારદજી કહે છે નારાયણ નારાયણ. મેં તો અનુષ્ઠાન ચાલુ કર્યું છે, બહેનોથી 40 ડગલા દૂર રહીને જ વાત કરું હું તો. કે ભાઈ નારદ આમ ના કર. નારાયણ નારાયણ જો કરે ઓ ભરે, શક્કર ખીલા શક્કર મિલે, જેવું કરો તેવું ભરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું તો આ ચાલ્યો. ના ભઈલા અમે તમને પગે લાગીએ. નારદ હવે ઉપાય બતાવો ને. કે ઉપાય શું? એક સરળ ઉપાય છે કે તમે એમના દ્વારે જજો અને માતાજીને કાલાવાલા કરજો. લોભી માણસને ધનથી વશ કરવાનો હોય, અહંકારીને પ્રશંસા કરીને વશ કરવાનો હોય, મોહી હોય તો એના પરિવારના બાળકોને સ્નેહ કરીને વશ કરવાનો હોય. પણ ભગવાન અને સંતને તો સાચા હૃદયથી, શ્રદ્ધાથી ને નમ્રતાથી ને સત્ય વચનથી જ વશ કરાય. એટલે તમે સત્ય વચન કહેજો, શ્રદ્ધાથી જ એમના ચરણોમાં નમન કરજો. ત્રણેય દેવીઓ ગઈ, દરવાજો ખખડાયો. કોણ? માતાજી અમે છીએ. કોણ છો બેટા તમે? કે તમારા પુત્રોની. કોણ મારા પુત્રોની? કોણ? મારા તો હજી પુત્ર નાના છે, મેં તો હજી સગપણ બી નથી કરાયું. વહુ નહીં, અમે તમારી વહુઓ છીએ, પુત્રવધુ છીએ.
કે મેં સગપણ કરાયું નથી, છોકરા પરણાયા નથી, 6 મહિનાના છે, મારી પુત્રવધુ ક્યાંથી? ભૂલી પડી બેટા? કે ના માં. સારું આવો. કેમ? કે માં હવે માફી કરો ને, અમે તમારી પ્રશંસા સાંભળીને તમે અંતર્મુખ થઈને આત્મશક્તિનો વિકાસ કર્યો તો નારદજી અમને કહ્યું, એટલે અમારો તો સ્વભાવ સ્ત્રીનો, એટલે થોડું થઈ ગયું. અચ્છા, તો તમે તમારા પતિઓ ઓળખો અને પછી ખોળામ લઈ જાઓ. હવે 6 ફૂટની વહુઓ અને બાબલા મારા દીકરાઓ, લોકો શું કહે છે? બેનો તમે વિચાર કરો ને, દીકરા મોટા થાય ને ફરીથી ફેરા ફરે જો આઈને કે માતા હવે બહુ થઈ ગયો, કૃપા કરો, ભૂલ થઈ ગઈ અમારી. તીર્થમાં અને સત્પુરુષ આગળ પ્રાયશ્ચિત કરવાથી જલ્દી પાપોનો ક્ષય થાય છે. સત્પુરુષ આગળ પોતાના પાપ બોલી દેવાથી પણ એનો ક્ષય થાય છે. માતાજી કહ્યું, સારું, તો હવે માં જેવા હતા તેવા કરી આપો ને. હવે જગતના લોકોને ખ્યાલ આવશે કે મનુષ્યમાં કેટલી શક્તિઓ છુપાયેલી છે. એ મુખ્ય કર્તવ્ય નિભાવે તો કેટલો મહાન થઈ શકે છે. કે અમારા જેવાને બી અહીંયા વંદન કરવા પડે. આ કથા ભગવાનની લીલાથી થઈ છે. જે થયું છે લોકોના ભલા માટે થયું છે. માં, આ કથા જે સાંભળશે અને કહેશે તેને પણ ત્રિલોકીપતિની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થશે, એની પણ ભક્તિ અને શક્તિ જાગૃત થશે. માં શું બેટા? લક્ષ્મીજી તું ઓળખી લે, ભૂલમાં જો શિવજીને અડાડી સાથ તો તારું પાતિવ્રત જશે, અને બ્રહ્માણી જો વિષ્ણુને પતિ સમજીને અડી તો આઈ બન્યું બેટા તમારું. કે માતાજી એટલે અમે એમને સ્પર્શ નથી કરતી, હવે તો આપ જ જે કર્યું છે આપ જ કૃપા કરો. માતા કીધું, સારું, કંઈ વાંધો નહીં. જળ લાવ્યા ને જેવા હતા દેવો તેવા થઈ, 3 દેવો તેવા થઈ ગયા. માં, તમારા યોગને, તમારા મુખ્ય કર્તવ્યને, તમારી પાતિવ્રતને લોકો ગાશે, સાંભળશે, તે પુણ્ય લાભ કરશે. એમના હૃદયમાં હીન ગ્રંથિ હશે તો ખુલ્લી પડશે, એમના ચિત્તના દોષો દૂર થશે અને એ મારી દ્રઢ ભક્તિના માર્ગે આગળ વધશે. માં, તમારી આજે યોગ લીલા છે, તમારું યોગ સામર્થ્ય છે, એનાથી અમે પ્રસન્ન છીએ. જે માગવું હોય તો માગી લો, 3 દેવોએ કહ્યું. ત્યારે માતાજી કહે છે કે આ તો યોગ બળથી મેં થોડા સમય માટે લીલા કરી, પણ તમે ખરેખર 3 દેવ મારા કુખે અવતાર લો એવું વરદાન મને આપો. એ 3 દેવો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, માઉન્ટ આબુ, ગુરુ શિખર, અત્રિ ઋષિ અને સતી અનુસયા. અત્યારે પણ એ જગ્યા, હવે તો ભલે મિલિટરી વાળાએ પોતાની રીતે કરી નાખ્યા વાઇબ્રેશન, પણ એ જગ્યા ત્યાં ત્યારની ગુરુ શિખર. એ 3 દેવોનો તેજ અંશ સતી અનુષ્યાના ઘરે અવતર્યું અને બાળક જન્મ લઈને ચાલતો થયો. બેટા ક્યાં જાઓ છો? કે બસ સારું બ્રહ્માંડ મારું છે, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવો. બીજા ગુરુઓ તો અમુક વિધિ બતાવે, આ દેવ તો દત્તાત્રેય, 3 દેવોનું તેજ દત્તાત્રેય અવતાર, સીધો ઉપદેશ આપે. અને એ ઉપદેશનું ગ્રંથ અત્યારે આપણને સાંભળે છે અવધૂત ગીતા. દત્તાત્રેય મહારાજે આપેલો ઉપદેશ એ અવધૂત ગીતા. ક્યાં તો અત્રિ ઋષિના ધર્મપત્નીને ક્યાં મંત્ર દીક્ષા લઈને અંતર્મુખ થયા અને આટલું સામર્થ્ય આવ્યું. તો આ કથાથી એમ સાબિત થાય છે કે દરેકના હૃદયમાં પરમાત્માની શક્તા બીજ રૂપે તો સત્તા છે, પણ એ જો સદગુરુ મંત્ર મળે, ખાતર અને પાણી મળે તો બીજમાંથી છોડવું થાય અને છોડવામાંથી વિશાળ વૃક્ષ થાય. એવી રીતે આ જીવાત્માઓને દેવત્વ આવે ને દેવત્વમાંથી બ્રહ્મત્વ જાગે ને મહાન થઈ શકે છે. શૂન્ય સખણા કોઈ નહીં, સબકે ભીતર લાલ, મૂરખ ગ્રંથિ ખોલે નહીં, કર્મી ભયો કંગાલ. માટે કદી પણ પોતાના અંદર હીન દ્રષ્ટિ નહીં લાવી કે મારું કોઈ નથી. અરે કોઈ નથી છતાંય વિશ્વનિયતા તારો છે. મારો પતિ નથી, હું વિધવા થઈ ગઈ, ના, વિશ્વનો પતિ હયાત છે. મારો બાપ નથી, હું અનાથ થઈ ગયો, નહીં, વિશ્વનો બાપ તારી સાથે છે. મારી પાસે ધન નથી, સત્તા નથી, પણ આત્મ પરમાત્મા ધન તારી સાથે છે. એને તું જાગૃત કર. અને મંત્ર દીક્ષાથી એ જપ કરતા કરતા 15 શક્તિઓ જાગૃત થાય ત્યારે તું સંસાર તો બહુ બટુકડું લાગે તારે.
जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। हरि हरि